General machine. Special machine issued 1/5 2012. $10,000. Additional information. After machines issued, materials of 10,000 was immediately sold at 5,000. After material issued, materials of 10,000 was immediately sold at 5,000. Cost 10,000, selling price 5,000, loss 5,000. Sale of materials. For profit, double entry. Loss, single entry. Cash bank account debit. $5,000. P&L account debit. $5,000. 2. Contract account. Contract account 10,000. Cash bank account debit 5,000. P&L account debit 5,000 to contract account 10,000.
Point number first, second complete. Point number 3. Out of machines issued, machines of 16,000 were supplied to another contract on 1/7/2012. Out of machines issued means general machine. General machines of rupees 16,000 were supplied to another contract on 1/7/2012. સર કે તો ખબર પડે જનરલ મશીન છે. સ્પેશિયલ મશીન માટે લોકોએ લખવું પડે કે સ્પેશિયલ મશીન છે. ને પોઈન્ટ નંબર 4 વાંચો. પોઈન્ટ નંબર 4 માં લખ્યું છે સ્પેશિયલ મશીન ઇશ્યુડ ઇઝ સોલ્ડ એટ 6,000. બરાબર, એટલે સ્પેશિયલ મશીન માટે ક્લિયરલી લખેલું છે. બરાબર, એટલે તમને છે તે જનરલ મશીન માટે કઈ નહીં કીધું હોય તો જનરલ મશીન છે, ને સ્પેશિયલ મશીન માટે ક્લિયરલી લખેલું હશે કે આ સ્પેશિયલ મશીન છે. બરાબર, એટલે આ જનરલ મશીન છે. અચ્છા, હવે બીજું આમાં એ છે કે જ્યારે પણ જનરલ મશીનનો અહીંયા આપણે જે કોઈ બી એમાં ટ્રાન્ઝેક્શન હોય કે સેલ કર્યું હોય કાં તો પછી ડિસ્પોઝ કરેલું હોય કાં તો પછી આવી રીતે ટ્રાન્સફર કરેલું હોય તો ત્યારે એનો આપણે ડેપ્રિસિએશન જે તે પીરિયડનો માઇનસ કરીને જે બુક વેલ્યુ હોય તે બુક વેલ્યુ આપણે એને ટ્રાન્સફર કરીને બતાવવાનું છે. બરાબર છે, એટલે અહીંયા આપણે છે તે કેટલો પીરિયડ એમાં યુઝ થયો તેટલા પીરિયડનો આપણે ડેપ્રિસિએશન માઇનસ કરીને પછી આપણે બતાવવાનું છે. તો ગણો કેટલો પીરિયડ થયો આમાં. બોલો, તો આમાં લખેલું છે out of machine issued, machine of 16,000 supplied to another contract on 1/7/2012. 1/7/2012 એટલે ઇશ્યુ કરેલો હતો જનરલ મશીન 1/4/2012. 4 months. 1/4/2017. એટલે એની કેલ્ક્યુલેશન ચાલશે. જનરલ મશીન સ્પેશિયલ મશીન માટે તો અલગથી આપેલું જ છે. General machine transfer to another contract. Period. 1/4/2012 to 1/7/2012 is equal to 3 months.
ओके, अच्छा now depreciation. Depreciation 16,000 into rate of depreciation 10% into 3 by 12. 400. Book value. Book value is equal to 16,000 minus depreciation 400 is equal to 15,600. Okay, journal entry. Another contract account debit to contract account. $15,600.
એટલે આપણે કોઈ બી ટ્રાન્ઝેક્શન કરો તે બુક વેલ્યુ કરવાનું, એટલે કે આફ્ટર ડિડક્ટિંગ ડેપ્રિસિએશન માઇનસ કર્યા પછી જે એમાઉન્ટ હોય તે એમાઉન્ટે આપણે લખવાનું છે. આ એની જર્નલ એન્ટ્રી છે. બાય machine transfer to another contract. Book value 15,600. ઇમ્પોર્ટન્ટ આ છે કે બુક વેલ્યુ તમારે બતાવવાનું, એટલે કે ડેપ્રિસિએશન માઇનસ કર્યા પછી જે એમાઉન્ટ આવે તે એમાઉન્ટે આપણે બતાવવાનું છે. ડેપ્રિસિએશન માઇનસ કર્યા પછી. While a machine costing 18,000 was burnt by fire. Burnt by fire. આગમાં બળી ગયું. આ છે તે આગમાં બળી ગયું છે. General machine burnt by fire. Period 1/4/2012. એટલે આ એનો યુસેજ પીરિયડ કેટલું? અલ્ટિમેટલી આપણે આ શું લખી રહ્યા છે? યુસેજ પીરિયડ. મશીન આપણે કેટલા પીરિયડ યુઝ કર્યું? Usage period 1/4/2012 up to 1/9/2012. Period 5 months. Depreciation. તમે જો કોઈ બી ટ્રાન્ઝેક્શન એટલે આપણે પહેલા ડેપ્રિસિએશન ગણવાનું, એની બુક વેલ્યુ શોધવાની, બુક વેલ્યુ શોધ્યા પછી જે એમાઉન્ટ આવે તે 18,000 into 10% into 5/12. $750 depreciation. $18,000 minus depreciation 750 is equal to 17,250. Book value 17,250. Insurance company accepted claim 12,000.
book value 17250 minus insurance company claim $12,000 equal to 5250 loss by fire. Loss by fire transfer to P&L account. Journal entry. Insurance company account debit. Insurance company account debit 12,000. P&L account debit. $5250. 2. Contract account. Contract account 17250 book value. Contract account 17250 which is book value. અહીંયા ઇન્સ્યોરન્સ કંપની એક્સેપ્ટેડ ક્લેમ એ રીતનું છે એટલે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની એકાઉન્ટ ડેબિટ. Insurance company account, P&L account, loss by fire. In addition, 1/10/2012, a machine costing 6,000 has been sold at 5600. General machine sold. एकदम क्लियरली છે કે cost 6,000 છે, selling price 5600 means at loss. The general machine sold at loss. Loss થી છે selling તો દેખાઈ જ આવે છે. પણ સર આમાં આપણે ડેપ્રિસિએશન કાઉન્ટ નહીં કરવાનું હોય, જોવાનું નહીં હોય. હા, ગણો ને ડેપ્રિસિએશન માઇનસ કર્યા પછી પ્રોફિટ આવે છે, લોસ આવે છે તે જોઈશું ને આવશે લોસ જ, જો કે કોઈ વાર પ્રોફિટ આવી શકે. ગણીને આપણે જો 1/4/2012 up to
કેટલો પીરિયડ છે? 110 to 2012, ટોટલ 6 મંથ. ડેપ્રિસિએશન 6000. બધામાં આપણે ડેપ્રિસિએશન તો ગણવાનું છે. 10%, 6/12. Depreciation 300. The book value 6000 less depreciation 300. 5700 book value. Minus cell consideration. Cell consideration 5600. 100 rupees. 100 rupees loss. હવે એમાં કેવું છે કે પ્રોફિટ આવી શકે. પ્રોફિટ ક્યારે આવે કે આપણી બુક વેલ્યુ ઓછી હોય અથવા તો ડેપ્રિસિએશન વધારે હોય. ડેપ્રિસિએશન વધારે હોય અને બુક વેલ્યુ આપણી ઓછી હોય, એની સામે સેલિંગ પ્રાઇસ વધારે હોય. સેલિંગ પ્રાઇસ વધારે હોય તો ડેફિનેટલી આપણને પ્રોફિટ મળે. તો બની શકે કોઈ વાર પ્રોફિટ પણ આવે. કન્ડિશન એટલે કે ડેપ્રિસિએશન વધારે હોય અને બુક વેલ્યુ ઓછી હોય, એની સામે સેલ પ્રાઇસ આપણી વધારે હોય તો પ્રોફિટ મળી શકે. પ્રોફિટ હોય તો ડબલ એન્ટ્રી, લોસ હોય તો સિંગલ એન્ટ્રી. સેમ એન્ટ્રી આવશે. કેશ બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટ, પેનલ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કોન્ટ્રાક્ટ એકાઉન્ટ. Sale of machine 5600. Loss on sale of machine. ₹100. Remaining machinery.
remaining general machine. Usage period 1/4/2012 up to 31st December. 9 months. Any total amount है 1 lakh. General machine 1 lakh less. Transfer to another contract. Transfer to another contract. Cost price 16,000. Less. Burned by fire. $18,000. Less. Sold. Machine sold. 6,000. Remaining machinery. $60,000. Remaining. Now usage period 9 months. Depreciation 60,000 into 10% into 9/12. $4,500 depreciation for remaining plant machinery. Book value 60,000 minus depreciation 4,500 is equal to 55. Book value 55500. Remaining machinery means closing machinery. Plant at site. Work in progress. Triple 55500. A journal machine. Okay, लाखों जनरल मशीन નો ટોપિક પૂરો થયો. A special machine issued is sold 6,000 on 1/9/2012. ગઈકાલે આપણે ડિસ્કસ કરેલું હતું કે સ્પેશિયલ મશીન એને જો આપણે સેલ કરીએ તો
આપણે છે તે એનો પ્રોફિટ લોસ એની કેલ્ક્યુલેશન કરવાની નથી, એનો ડેપ્રિસિએશન એની પણ કેલ્ક્યુલેશન કરવાની નથી. આપણે જસ્ટ એની સેલિંગ પ્રાઇસ એટલે કે સેલ કન્સિડરેશન અથવા તો સેલ પ્રોસીડ્સ એટલું જ આપણે લખવાનું છે. એટલે by cash paying account, sale of special machine. Sale of special machine 6,000. આનો કોઈ ડેપ્રિસિએશન બી નથી ગણવાનું કે આનો કોઈ પ્રોફિટ લોસ ની પણ એન્ટ્રી આવશે નહીં. સ્પેશિયલ મશીન ગઈકાલે આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે સ્પેશિયલમાંથી જે તે પર્ટિક્યુલર કોન્ટ્રાક્ટ માટે છે, બીજા કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ માટે એનો યુઝ નથી થવાનો. ને જો આપણે એને સેલ કરીએ તો એનો પ્રોફિટ લોસની એન્ટ્રી થશે નહીં, એનો ડેપ્રિસિએશનની પણ એન્ટ્રી થશે નહીં. જસ્ટ એની સેલ પ્રોસીડ કે સેલ કન્સિડરેશન એટલી જ આપણે એન્ટ્રી આપવાની, બીજું કંઈ જ નથી આપવાનું. એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર વર્ક સર્ટિફાઈડ 6 લાખ, સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આપી દીધું છે વર્ક સર્ટિફાઈડ 6 લાખ. while materials on hand 20,000. Contractor gives 80% of work certified. The work certified and 80% application. अच्छा, work uncertified any को information the work uncertified any को information આપેલી નથી. Okay, the dash. Total 675,500. Total on credit side બોલો કેટલા આવશે ટોટલ ક્રેડિટ સાઇડ? ક્રેડિટ સાઇડ નું ટોટલ કેટલું આવે છે? $7,30,050. ઓકે, આ બરાબર છે. 30,000. 730,50. ઓકે, ડિફરન્સ $1,90,050. કે હવે અહીંયા બીજી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન નથી, એટલે આપણે પહેલા તો વર્ક કમ્પ્લીટેડ વર્ક કમ્પ્લીટેડ ની કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. percentage of work completed, work certified upon contract price,
વર્ક સર્ટિફાઈડ 6 લાખ. કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ ફર્સ્ટ લાઇનમાં જ આપેલું છે. કોન્ટ્રાક્ટર અંડરટુક વન કોન્ટ્રાક્ટ ઓફ ₹10 લાખ. The contract price 10 lakh. 60% work completed. 60% work completed એટલે 2/3 profit. 2/3 profit transfer to P&L account. %80 cash received. Point number 6. The contractee gives 80% of work certified. 80% cash received. Like 90,000 50. સર 2/3 લઈ જવાનો છે ક્યાં લખ્યું છે? કેમ આપણે પેલા રૂલ્સ જોયેલા ને રૂલ્સ એ તમને કહ્યું કે એ તો તમારે લર્ન કરવાના છે. દરેક ક્વેશ્ચનમાં એ તમારે રૂલ્સ ચેક કરવાના છે કે કયો રૂલ્સ એપ્લાય થશે બુકમાં. કયો છે પેજ નંબર? પેજ નંબર 64 નંબરના પેજ ઉપર આપેલા છે રૂલ્સ. મેથડ્સ ઓફ ડિટરમાઇનિંગ પ્રોફિટ ઓન કોન્ટ્રાક્ટ્સ. ને એમાં લખેલું છે કે ક્યારે કેટલો પ્રોફિટ આપણે ટ્રાન્સફર કરવાનો, એ રૂલ્સ પ્રમાણે જ જોવાનું છે. બરાબર છે ને? 60% વર્ક કમ્પ્લીટ એટલે 2/3 પ્રોફિટ. $101,360 transfer to P&L account. Remaining profit 190050 minus 101360. Difference 88,690. Transfer to WIP account. Like 1,90,050 minus 1,01,360 is equal to 88,690. Transfer to WIP account. બસ એટલે આપણો આન્સર આવી ગયો. ને આ રૂલ્સ છે તે પેલું મેં પેજ નંબર 64 પર તે દિવસે બતાવેલો તે પ્રમાણે છે. દરેક ક્વેશ્ચનમાં તમારે એ રૂલ્સ પ્રમાણે વિચારવું પડે કે કેટલો પ્રોફિટ P&L માં ટ્રાન્સફર કરવાનો છે. ઓકે, આ ક્વેશ્ચનમાં કોઈનું બાકી હોય તો બોલો. બાકી નહીં હોય તો તમે જઈ શકો છો. સર હમણાં તમે છેલ્લી વર્કિંગ નોટ કરાવી તો બતાવો ને, પર્સન્ટેજ ઓફ વર્ક કમ્પ્લીટેડ.